ہمارا تمہارا معبود کائنات کا معبود وہ ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی بیوی ہے نہ اس کے کوئی بچے ہیں، لیکن یہ تمہارے معبود ناپاک راہوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ کن راہوں سے؟ کن راہوں سے بولو؟ ناپاک راہوں سے نکلے ہوئے یہ لوگ ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ یہ معبود اللہ وہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، مسلمانوں تم کائنات کے لیے اپنے معبود کی شناخت کے لیے پیدا کیے گئے تھے کہ تم دنیا کو اپنے معبود کی پہچان کرواؤ۔ تم خود ہی بھول بھلائیوں میں اٹک گئے، تم اس لیے برپا کیے گئے تھے، تمہیں اس لیے اللہ نے بنایا تھا تاکہ کائنات کے سامنے اللہ کو متعارف کرواؤ، اور تم اپنے اللہ کو بھول کر کے تم نے غیروں کے دامن پکڑ لیے۔ شرم کرو، حیا کرو اور پلٹو اور دنیا کے رہبر بنو، دنیا کے قائد بنو، دنیا کے امام بنو۔ تمہیں امامت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا کے لیے داعی تمہیں بنایا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا کے لوگوں سنو، اس رب کی عبادت و پیروی کرو، وہی تمہارا معبود ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے سب کو اسی معبود نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ رب کون ہے؟ وہ معبود کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، آسمان کی نیلی چھتری تمہارے اوپر قائم فرمائی ہے، وانزل من السماء ماء، اور جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش اتاری ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، تو پھر زمینوں سے میوے، پھل اور فروٹ اور دیگر چیزیں تم کھا رہے ہو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اتنا کھا پی کر، اتنی نعمتیں جان کر، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا پارٹنر نہ بناؤ، اللہ کا ساجی نہ بناؤ، اللہ کا شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور سنو کائنات کے لوگوں، یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس کی طرح ایک کوئی صورت بھی بنا کر کے، لے آؤ اس کی طرح کوئی صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ گنیش کو، بلاؤ رام کو، بلاؤ خواجہ کو، بلاؤ فلانے کو، بلاؤ بڑے بڑے جگادڑیوں، پادڑیوں اور بڑے بڑے مہنتوں، سادھوؤں اور سجادہ نشینوں کو، فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، بلاؤ اپنے گواہوں کو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سب کو بلا کر کے اس اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام بنا کے بھیجو اگر تم سچے ہو۔ یہ اس وقت کا اعلان ہے، 1400-1500 برس ہو رہے ہیں، آج تک کسی ماں نے ایسی اولاد نہیں جنی ہے جو اللہ کے کلام کی طرح کوئی کلام پیش کر سکے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اے دنیا کے لوگوں اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور سنو تم کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو والحجارہ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، وعدت للکافرین، اور یہ انہی جیسے کافروں مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ فرماتا ہے تمہارا رب، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اے میرے نبی خوشخبری سنا دو اپنے معبود کی طرف سے ان مومنوں کو جو ایمان لاتے ہیں پر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے ہیں، نبی نے جس طرح حکم دیا ہے ان کے اسی طرح سے عمل کرتے ہیں، نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، روزانہ نئے نئے پھل فروٹ ان کو دیے جائیں گے، نئے نئے میوے دیے جائیں گے، نئے نئے کرسیاں، نئے نئے غالیچے، نئی نئی چیزیں دی جائیں گی۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جنتی کہیں گے یہی وہ میوہ تھا جس کو ہم نے کل کھایا تھا، واتوا بها متشابها، اللہ فرماتا ہے حالہ وہ میوہ نہیں تھا بلکہ وہ اسی کی طرح سے اس کی شکل و صورت کا وہ میوہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ولہم فیہا ازواج مطہرۃ، تمہارا معبود وہ ہے جس نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، باغ بنائے ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، پھل اور فروٹ ہیں، پرندے ہیں، چھوٹے چھوٹے غلمان ہیں جو تمہاری خدمت کے لیے ہیں، حسین اور خوبصورت بیویاں تمہارے لیے ہیں۔ لہم ازواج مطہرۃ، ایسی بیویاں ہیں، ایسی حوریں تمہارے معبود نے جنت میں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنی حسین اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت کہ لباس پہنے ہوئے بھی اس کے ہڈی کے گودے اس کے باہر سے نظر آتے ہیں،
इतनी हसीन और खूबसूरत कि अगर अपना कंगन वो जन्नत की खिड़की से बाहर डाल दे तो उसकी रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हो जाए। इतनी हसीन तुम्हारी बीवियां, अरे इन मलक्षणों को लेकर, इन गंदी नापाक और इन औरतों को लेकर तुम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाते, शिर्क और बिदात में डूबे हुए हो। छोड़ो और उस जन्नत की परवाह करो, उस जन्नत की फिक्र करो जो तुम्हारे माबूद ने तुम्हारे लिए बनाई है। वहुम फीहा खालिदून, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, हमेशा हमेश उसी के अंदर रहोगे, हमेशा हमेश, हमेशा हमेश। कुछ लोग कहते हैं जन्नत में हमारा काम क्या होगा? अरे जन्नत में बहुत काम है, जन्नत में बहुत काम है, बहुत काम है। 1 बीवी, 2 बीवी, 10 बीवी, 100 बीवी, ऐसी शरत ही है। सहाबे कराम ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, क्या जन्नत में हम अपनी बीवियों से हम बिस्तरी भी करेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मर्दों की कुव्वतें एक मर्द को दी जाएंगी और दुहमन दुहमा, बिल्कुल मस्त रहोगे और अल्लाह अकबर नापाक कभी नहीं होगे। वो लज्जतें इस दुनिया से कई गुना तुम उठाओगे, न उन्हें कभी हैज आएगा, न कभी निफास आएगा, मस्त रहोगे। परिंदों के भुने हुए परिंदों के गोश्त खाने की आरजू करोगे, सामने हाजिर होंगे, तख्त बिछे होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक जन्नती को एक बाग जो उसके हिस्से का मिलेगा, इतना बड़ा बाग होगा, इतना बड़ा बाग होगा कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक पहुंचने के लिए तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर 500 बरस की मसाफत होगी एक जन्नती को। मैं सोचने लगा जहन्नम में जब 999 जाएंगे और जन्नत में एक जाएगा, इसीलिए जन्नत में ज्यादा ही कुशादगी रहेगी। और जहन्नम का हाल क्या है? अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं मेराज की शब में जब जा गया तो मैंने देखा कि एक तन्नूर के अंदर मर्द और औरत नंगे खच 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 हर एक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और एक दूसरे की टांगें नीचे ही खींच खींच करके सब लोग उसी के अंदर जल रहे हैं। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील कौन है ये? कहने लगे ए अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत के जानी लोग हैं, ये फाहिशा और जानिया औरतें हैं, जानी मर्द हैं। अल्लाह अकबर। ये ज़िना करने वाले मर्द और औरतें हैं जिनको अल्लाह ने अजाब दिया है। ए शराब पीने वालों, ए बुराइयां करने वालों, ए फहाशिया करने वालों, तुम्हारा माबूद अभी तौबे का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। अल्लाह से तौबा करो और इस जहन्नम से तौबा करो, इतने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह एक बंदे से तुम्हारा अपना माबूद हकीकी जो है वो तुम्हारी तौबा से इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो बंदा जब अल्लाह तबारक तआला से तौबा करता है अल्लाह कितना खुश होता है। उसकी मिसाल समझो कि एक आदमी सहरा में गया और उसने ऊंटनी खो दी और फिर मौत की तमन्ना लेकर तलाश उलाश करके बेचारा सो गया। उसी के ऊपर उसका पानी है, खाना है, सब कुछ है, उसको कुछ नहीं। अब वो मौत की आरजू में सो गया, लेकिन नींद जब खुली दोबारा तो देखा उसकी ऊंटनी उसके पास मौजूद है। कितना खुश होगा वो। जहां जिंदगी खत्म होने वाली थी उसको जिंदगी मिल गई, ऊंटनी मौजूद है। बड़े खुशी के साथ उसने क्या कहा? अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। कितना खुश हुआ वो, खुशी में कलिमात उसके जुबान से निकल गए। इससे कहीं ज्यादा अल्लाह तुमसे खुश होता है जब तुम अपने रब के बारगाह में हाथ उठाकर कहते हो ऐ पाक परवरदिगार मैंने जिना किए हैं, मैं तौबा करता हूं। कितना खुश होता है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिकुम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे नबी मेरे बंदों से कह दो कि जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म कर लिया है, शिर्क किए हो, बिदात किए हो, जिना किए हो, फहाशी किए हो, शराब पिए हो, बेहयाई किए हो, गीबतें किए हो, तुम्हारा माबूद कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अपने माबूद हकीकी की रहमतों से नाउम्मीद ना हो। तुम्हारा माबूद वो है कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अल्लाह अकबर। अपने माबूद का मकाम समझो, अपने माबूद हकीकी का मर्तबा समझो। कौन है हमारा माबूद? हमारा माबूद वो है जिसने हमें माँ के पेट में 9 महीने रखा। किसने खाना खिलाया, किसने पिलाया, किसने सांस दी, किसने 9 महीने। पैदा होते ही 1000-2000 के अखराजात बढ़ जाते हैं, लेकिन वही बच्चा जब पेट के अंदर होता है फ्री होकर के सोते हो, पैदा होते ही अब इसके दूध का इंतजाम करो, इसके कपड़े का इंतजाम करो, साबुन का इंतजाम करो, इलाज का इंतजाम करो, टीके लगवाओ, हजारों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन वो मालिक जब इसी अंदर रखता है तो कितनी हिफाजत से रखता है, तस्वीरें बनाता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, अल्लाह फरमाता है तुम्हारी शक्ल और सूरतें कौन बनाता है? ये खुद बखुद नहीं बनते। इन पागलों से कहो जो कहते हैं दुनिया खुद बखुद बन गई है। अरे जालिमों, हम देखते हैं,
ہم دیکھتے ہیں کاغذ اور قلم سے لکھتے ہیں، کاغذ اور قلم خود نہیں بنتے، گھڑی خود نہیں بنتی، جسموں کے لباس خود نہیں بنتے،